ढम ढम ढोल ढूंढे, ढम ढम ढोल ढूंढे। सौ झूमी रया आनंद मां हो आनंद मां, के डम डम ढोल ढमके, के डम डम ढोल ढमके। हमारा आंगन मां, ओ आंगन मां, ओ आंगन मां, ये रम झम झालर लड़के, ये रम झम झालर लड़के। सौ झूमी रया आनंद मां हो आनंद मां, के डम डम ढोल ढमके, के डम डम ढोल ढमके। सीधी मां मस्त स्वामी डोले छे रंग मां, डोले छे रंग मां। सीधी मां मस्त स्वामी डोले छे रंग मां। स्वामी ने वश हरि मल के आनंद मां, मल के आनंद मां। स्वामी ने वश हरि मल के आनंद मां। आज हैया नाचे के हर के उमंग मां, हर के उमंग मां। आज आनंद आनंद छायो रे अंग मां, छायो रे अंग मां। के डम डम ढोल ढमके, के रम झम झालर रणके। सौ झूमी रया आनंद मां, आनंद मां, के ढम ढम ढोल ढूंढे, के रम झम झालर लगे। हे आजा राजा जी आज सोना अंबारिये, सोना अंबारिये। आजा राजा धीराज सोना अंबाड़िए। तू रजनी सोन रे तूरी संभालिए, तूरी संभालिए। सूरजनी सोन रे कपड़ी सवारिए। आज बेकर कुमकुम खिलिया से आगमा, खिलिया से आगमा। मारे कुम अमृत ना ढड़िया से आगमा, ढड़िया से आगमा। के डम डम ढोल ढमके, के रम झम झालर रणके। सौ झूमी गया आनंद मां, आनंद मां, के ढम ढम ढोल ढूंढे, के रम झम झालर लगे। स्वामी हमारा आंगन मां, हम स्वामी हमारा आंगन मां, ओ आंगन मां, ओ आंगन मां। के डम डम ढोल ढमके, के रम झम झालर रणके। आओ भूलवान श्री पधारा छे। आओ और आओ भूलवान स्वामी पधारा छे। आओ आओ रे आओ भूलिभान, श्री जी पधारा छे। हे आओ रे आओ भूलिभान, स्वामी पधारा छे। हे नाचो नाचो रे नाचो दई ताल के श्री जी पधारा छे। हे नाचो नाचो रे नाचो दई ताल के श्री जी पधारा छे। आओ आओ रे आओ भूलिभान, श्री जी पधारा छे। हे आओ रे आओ भूलिभान, स्वामी पधारा छे। नाचो नाचो रे नाचो दई ताल, श्री जी पधारा छे। हे गाओ रे गाओ भूलिभान, स्वामी पधारा छे। कि स्वामी पधारा छे, कि स्वामी पधारा छे। આજે બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પરમ માંગલિક જન્મદિન સવારથી સ્વામીશ્રીના નિવાસસ્થાને ભક્તો ભેગા મળ્યા હતા. સન્નિષ્ઠ સેવક શ્રી શંભુભાઈએ પ્રથમ સ્વામીશ્રીને પુષ્પમાળા અને શાલ ઉઢાડી આશીર્વાદ મેળવી જન્મદિન વધાઈની કેક અર્પણ કરી. સ્વામીશ્રીના નિવાસસ્થાનથી ચોક સુધી માર્ગની બંને બાજુ દીપપંક્તિ રચી હતી. તેમાંથી પસાર થઈ આશીષ વર્ષાવતા સ્વામીશ્રી પધાર્યા.
गुरु प्राण में पाथरिए प्रमुख स्वामी सदाए आपने प्रमुख स्वामी सदाए आपने वंदन करता रहिए गुरु ऋण સ્વામી શ્રી પ્રથમ આણંદના નૂતન મંદિરના ઈષ્ટમૂર્તિના દર્શનાર્થે પધાર્યા. દર્શન કરી આરતી ઉતારી गुरु प्राण में पाथरिए સ્વામી શ્રી સભા મંડપમાં પૂજા વિધિ માટે પધાર્યા. શુભેચ્છા પત્રિકા અને જન્મદિનની વધાઈ પત્રિકાથી મંચ પર સુંદર શોભા સજાવટ કરી હતી. सर्जनहारा पालनहारा आपज छो तारणहारा सर्जनहारा पालनहारा आपज छो तारणहारा आप मया हमें सगळું પામ્યા आप મળ્યા અમે સગળું પામ્યા आप जीवन आधारा आप जीवन आधारा स्वामी हरदम नाम सुमरिए गुरु प्राण हमें पाथरिए गुरु ऋण अदा केम करिए गुरु प्राण में पाथरिए हाथ पसारी दीधा कोय दीधा हेत अपार मेरे वेणे पाया अमृत कीधा भव जल पार हाथ पसारी दीदा खोड़े दीदा हेत એંશીમી જન્મ જયંતિ મહોત્સવની મુખ્ય સભા વિશાળ પટાંગણમાં યોજી હતી. સાંજે 5 વાગ્યાની સભામાં દર્શન માટે ભક્તો 3 વાગ્યાથી આવીને બેસી ગયા હતા. आनंद वर्षा बरसे आए करुणा सिंधु चल के आए आनंद वर्षा बरसे आए आव्या अंतर द्वार मारे आव्या अंतर द्वार आव्या अंतर द्वार मारे आव्या अंतर द्वार आप मळ्या गोविंद मळ्या आप मळ्या गोविंद मळ्या धन्य धन्य अवतार धन्य धन्य अवतार स्वामी चरणे
સ્વામીશ્રી પધાર્યા. ઠાકોરજીને સુંદર સુશોભિત પાલકીમાં પધરાવ્યા. સ્વામીશ્રીએ સુશોભિત રથમાં બિરાજી સૌને દર્શનદાનથી કૃતાર્થ કર્યા. નાચો નાચો રે નાચો દઈ તાલ કે શ્રીજી પધાર્યા છે. હે નાચો નાચો રે નાચો દઈ તાલ કે શ્રીજી પધાર્યા છે. આવો આવો રે આવો ભૂલીભાલ કે શ્રીજી પધાર્યા છે. હે થાઓ થાઓ રે થાઓ ભૂલતાલ કે સ્વામી પધાર્યા છે. નાચો નાચો રે નાચો દઈ તાલ કે શ્રીજી પધાર્યા છે. હે ગાઓ ગાઓ રે ગાઓ ભૂલતાલ કે સ્વામી પધાર્યા છે. કે સ્વામી પધાર્યા છે. કે સ્વામી પધાર્યા છે. કે સ્વામી પધાર્યા છે. અસવાર શ્રીજી સજી શણગાર શોભે ભક્તોની સાથ સૌના જીવન આધાર. આવ્યા માણકીના અસવાર શ્રીજી સજી શણગાર શોભે ભક્તોની સાથ સૌના જીવન આધાર. શોભે ભક્તોની સાથ સૌના જીવન આધાર. મુખમાં મલ કે સુપ્રીત છલ 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 કે સુપ્રીત હેલી હેતની વર્ષે જાણે વર્ષા મલ્હાર. મામલ કે સુપ્રીત છલ 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 કે સુપ્રીત હેલી હેતની વર્ષે જાણે વર્ષા મલ્હાર. પગલા ગંગાના નીર દલડું યમુનાનું તીર તારી દ્રષ્ટિના દાને લાગે દિન દિન તહેવાર. ગંગાના નીર દલડું યમુનાનું તીર તારી દ્રષ્ટિના દાને લાગે દિન દિન તહેવાર. આવ્યા માણકીના અસવાર શ્રીજી સજી શણગાર શોભે ભક્તોની સાથ સૌના જીવન આધાર. શોભે ભક્તોની સાથ સૌના જીવન આધાર. હે આવે શ્રીજી મહારાજ સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. આવે શ્રીજી મહારાજ સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. હે સંતો ભક્તોનો સમાજ આવે હરકે હરકે આ. સંતો ભક્તોનો સમાજ આવે હરકે હરકે આ. આવે શ્રીજી મહારાજ સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. આવે શ્રીજી મહારાજ સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. આપણે બહુ જ ભાગ્યશાળી છે કે આપણને પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવી રીતે આપણને એક સાચો માર્ગ એ રીતે દેખાડી રહ્યા છે. એમને જે આપણને આ સત્સંગ રીતે આપ્યો છે એ સત્સંગમાં આપણે ઓતપ્રોત રીતે થઈ જવાનું છે. સત્સંગની જે આખી જે પ્રવૃત્તિ છે
એમાં સૌએ આપણે મને કર્મ વચને એમાં રીતે જોડાઈ જવાનું છે. એમાં જ ખરેખર એમનો રીતે રાજીપો છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સ્વામીશ્રીની આજે 80 વર્ષની આટલી મોટી ઉંમર છે અને શરીરમાં કેટલી બધી પ્રકારની તકલીફ છે, છતાં પણ એની અવગણના રીતે કરીને પોતે કેવળ આ રીતે સત્સંગને માટે દેશ અને પરદેશમાં વિચરણ રીતે કરી રહ્યા છે. આપણે તો કેવું વિચરણ કંઈ કરવાનું નથી ને કરતા પણ નથી, પણ આજે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ આપણા ગામમાં, આપણા મંડળમાં આપણે આ પ્રકારની સત્સંગની પ્રવૃત્તિ તે કરીએ ને તો એ પણ આપણા માટે રીતે ઘણું છે. પણ એ કાર્ય ક્યારે આપણે સારી રીતે કરી શકીએ તો પહેલાં આપણા પોતાના જીવનમાં એ પ્રકારનો નિયમ ધર્મ નિષ્ઠા ભક્તિ રીતે હોય, એની દ્રઢતા રીતે હોય તો એ વાતની અસર રીતે થવાની છે. એટલે આજના આ શુભ દિવસે તો આજે આપણે એ જ સર્વે મનમાં દ્રઢ સંકલ્પ કરવાનો છે, દ્રઢ વિચાર કરવાનો છે કે કેમ આપણે આપણું જીવન આ માર્ગે વધારે ને વધારે વ્યવસ્થિત રીતે બનાવીએ, કેમ આપણે રીતે મહારાજની આજ્ઞા છે ને સંપૂર્ણ રીતે એનું પાલન રીતે કરીએ. આપણા મંડળમાં કેવી રીતે આપણે સમ સૂર્ય ભાવની એકતા રાખીને દરેકનો મહિમા રીતે સમજીને આપણે રીતે આ સત્સંગ રીતે કરીએ, એ જ કાર્ય રીતે કરવાનું છે. આજે ખરેખર તો જે મહારાજે આપણે કહ્યું છે કે આજે આપણે સૌએ બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ રીતે કરવાની છે, તો એમાં પણ શ્રીજી મહારાજે એ જ કહ્યું છે મધ્યના 51 વચનાત્મા કે આ જે સત્પુરુષ છે એની આજ્ઞા પ્રમાણે જે રીતે વર્તવું, એની આજ્ઞા પ્રમાણે જે આપણે રીતે જીવન જીવવું, એમાં જ બધું રીતે આત્મા સત્તા રૂપે વર્તવાનું એ રીતે આવી જાય છે. જેમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ અનંત જીવોનું અજ્ઞાન દૂર કરવા માટે અને જીવોનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે પધારેલા, એ જ રીતે પોતાની સાથે પોતાનું ધામ જે ગુણાતીત જે ગુરુ એમને પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ લાવે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ એ ગુણાતીત સંતની પરંપરા એ આ પૃથ્વી પર ભગવાન સ્વામિનારાયણે કેવળ કૃપા કરીને અનંત જીવોના કલ્યાણ માટે ચાલુ રાખી છે. અને એ પરંપરામાં આજે આપણે જોઈએ છે કે ગુણાત્યાન સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ અને વર્તમાન કાળે પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આજ અનેક જીવોને પોતાના યોગમાં લાવી એવા શુદ્ધ કરી અને એને ધામની પ્રાપ્તિ એ કરાવે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે તળાજાના જે ઋષુબા વાળા એનું જે કયા પ્રકારનું જે વર્તન હતું, સમાજમાં એનું કોઈ નામ ન દઈ શકે એવા માથાભારે માણસો, પરંતુ એમને પણ સ્વામીશ્રીએ પોતે એવો ઉપદેશ આપીને એના જીવનું એવું રૂપાંતર કરી દીધું. એટલે એ ઉપરથી આપણને જણાય કે સાધારણ રીતે બાહ્ય જે શુદ્ધિ છે, જે વ્યસન રાખવા કે બીજા પ્રકારના જે બધી જે અનેક કુટેવો હોય બધું હોય, તો એ બધું એ બીજા ગમે તે કોઈ દૂર કરી શકે, પરંતુ જે અંતઃકરણનું જે પરિવર્તન કરવું, એ અંતઃકરણનું પરિવર્તન તો માત્ર આવા ગુણાતીત જે ગુરુ હોય એ જ કરી શકે છે. અને આપણે પરમજી સ્વામીશ્રીના સાનિધ્યમાં એ અનુભવ કર્યો છે. રામસંગ બાપુ એ પણ એવા માથાભારે માણસને નેસી નાખવામાં એને કંઈક અજુગતું લાગે નહીં, એવા માથાભારે માણસોને પણ સ્વામીશ્રીએ એવું સાચું જ્ઞાન, એવી સમજણ આપી અને એમને એવા ખરેખર ભક્ત બનાવ્યા અને એને ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરી દીધા. અને એ રીતે ભગવાનના એવા દ્રઢ ભક્ત બનાવ્યા અને એને પોતાના ધામમાં એ લઈ ગયા. તો આ રીતે જીવોને શુદ્ધ કરવાનું જે મહાન કાર્ય છે એ આવા ગુણાતીત સત્પુરુષ એ જ કરી શકે છે. સ્વામીશ્રી આદિવાસીના કુબાથી માંડી અને અમેરિકા, આફ્રિકા, પછી આ બાજુ તમે જુઓ કે પૂર્વના દેશો, પશ્ચિમના દેશો અને આફ્રિકાના દેશો, ઓસ્ટ્રેલિયા, બધા દેશોની અંદર એ પોતે વિચરે છે. આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર 31 વખત પોતે પધારેલા છે ને કુબે અને એ લોકોના જીવન સુધાર્યા છે. 1 લાખ આદિવાસીઓનો સમૂહ એ સમયની અંદર સ્વામીએ તૈયાર કરેલો છે. આજે તમે જુઓ મુજે સ્વામીશ્રીનું આવું એક વિશ્વ વિક્રમી એવું વિચરણ અત્યાર સુધી થયેલું છે. અને વિચરણની અંદર કેટલો બધો સત્સંગ વધ્યો. અત્યાર સુધી તમે જોશો તો આખા વિશ્વની અંદર આપણા લગભગ 550 જેટલા મંદિરો છે અને એમાંથી 355 મંદિરો તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એકલાએ વિશ્વભરની અંદર 11 દેશોમાં બાંધેલા છે કે જેનો ગિનેસ બુક ઓફ રેકોર્ડે પણ એની નોંધ લીધેલી છે.
કે આવું અદ્ભુત કાર્ય જ્યારે વડતાલથી નીકળ્યા ત્યારે લોકો એમ સમજતા કે શું કરશે શાસ્ત્રીનું શું થશે, પરંતુ આજે તો વિશ્વની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમના મંદિરો સર્વથી આ શ્રેષ્ઠ એવું આ સાબિત થઈ ગયું. અક્ષરધામનું મંદિર જુઓ, લંડનનું મંદિર જુઓ, એક એક અદ્ભુત મંદિરો કે જે ગિનેસ બુકે પણ કહ્યું કે લાર્જેસ્ટ સ્ટોન હિન્દુ ટેમ્પલ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. અને હવે તો દિલ્હીની અંદર પણ તૈયાર થઈ રહ્યું છે, અમેરિકામાં પણ મોટું અક્ષરધામ થાય છે. આજે અમેરિકામાં પણ 30 મંદિરો થઈ ગયા, તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે જોઈએ કે કેટલો કેટલો સત્સંગ પ્રદેશના દેશની અંદર આ મંદિરોથી વધ્યો છે. મંદિરો એટલે કેવા આરતી પૂજાના થાળથી પૂરા નથી થતા. એ મંદિરોની નીચે 7,000 આપણા સત્સંગ કેન્દ્રો ચાલી રહેલા છે. એની અંદર 3,000 બાળ મંડળો છે, 1,500 મહિલા મંડળો અને બાકીના સંયુક્ત મંડળો છે. આ મંદિરોની નીચે તમે જુઓ તો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ કેટલી બધી ચાલી રહેલી છે. આજે લગભગ 23 શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ આ મંદિરોની નીચે ચાલે છે. કે લંડનમાં પણ આપણી ફર્સ્ટ હિન્દુ સ્કૂલ ઇન ધ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ઊભી કરેલી છે. આજે તમે જોશો કે સૌથી પ્રથમ છાત્રાલય અહીં બનેલું છે, અક્ષર પુરુષોત્તમ છાત્રાલય શરૂઆતમાં. અહીં કમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ પહેલી અહીં જ બની રહેલી છે અને કન્યાઓ માટેનું સંકુલ પણ અહીં જ બની રહેલું છે. આજે 5,000 વિદ્યાર્થીઓને લાખો રૂપિયાની આપણે સ્કોલરશીપો પણ આપવામાં આવે છે. આરોગ્ય ધામો લગભગ 10 છે અને એમાં 7 તો ફરતા દવાખાના છે. મેડિકો સ્પિરિચ્યુઅલ કોન્ફરન્સીસ પણ આપણી બધી ઘણી બધી થતી રહેલી છે. એટલે એ બધું કાર્ય પણ થાય છે. પર્યાવરણની અંદર જુઓ તો 12 લાખ આપણા બધા વૃક્ષોનું વાવેતર થયેલું છે અને લગભગ 5,000 કુવા રિચાર્જ થયેલા છે અને 400 જેટલા ચેકડેમ ને વગેરે થયેલું છે. 7 આંતરરાષ્ટ્રીય મહોત્સવની અંદર લગભગ 3.25 કરોડ લોકોએ લાભ લીધેલો છે. આપ જુઓ કે સ્વામીશ્રીના રાહત કાર્યોની અંદર 22 પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ, અને દેશ વિદેશની અંદર સ્થળોએ કંઈક સંકટ આવ્યું હોય કે અછત હોય, કંઈક અતિવૃષ્ટિ અનાવૃષ્ટિ વાવાઝોડું, એમાં પણ આ સંસ્થાના 40,000 જે સ્વયંસેવકોને લગભગ 7,000 સ્વયંસેવિકાઓનું દળ એ સેવામાં રહે છે. અને સાક્ષરતા અભિયાન વગેરે અનંત પ્રવૃત્તિઓ, એમ જો 160 પ્રવૃત્તિઓ આપણે કહીએ નામ દઈને તો એ આ સંસ્થાની નિશ્રાની જે ચાલી રહેલી છે. આટલી બધી સંસ્થા આટલી વિકાસ પામેલી છે. અને આજે જ્યારે યુનોની અંદર સ્વામિનારાયણના મંત્રોનો જ્યારે ગુંજારવ થયો અને 1800 જે આખા વિશ્વના ધર્મગુરુ હાજર હતા, ત્યારે આણંદની અંદર યોગીજી મહારાજ 1964ની અંદર વિદ્યાનગરમાં બોલેલા કે 500 વર્ષની અંદર પૃથ્વીનો એક ખૂણો બાકી નહીં હોય કે જ્યાં સ્વામિનારાયણનું ભજન નહીં થતું હોય. એ આપણને આ પ્રમાણે જાણવા મળ્યું. એટલે આજે વિશ્વભરમાં સ્વામિનારાયણનું નામ ગુંજતું કરવામાં જો મોટામાં મોટો સંપ્રદાયમાં ફાળો હોય આપણા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો છે. એ પણ એક નિર્વિવાદ વાત થયેલી છે કે વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ રસવર્જ્યમ રસોપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. કે પર થકી પર એવા પરમાત્મા છે, એનો જો મહિમા સમજાય, એમાં જો મન જોડાય તો આ બધા વિકારો ટરે છે. બીજી વાત, એવી જ વાત ઉપનિષદમાં કરેલી છે. વિદ્યન્તે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યન્તે સર્વ સંશયા ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણી તસ્મિન દ્રષ્ટે પરાવરે. હૃદય ગ્રંથિ, અહં ગ્રંથિ, મમત્વ ગ્રંથિ, ઈચ્છા ગ્રંથિ, કર્મ ગ્રંથિ અને સંશય ગ્રંથિ, આ મુખ્ય ગ્રંથિઓ છે. ગ્રંથિ એટલે ગાંઠ, એટલે ટ્યુમર. નાનો ટ્યુમર બ્રેઇનમાં હોય, કેટલા પ્રશ્નો કરે છે. તો આ ટ્યુમર કોણ કાઢે? તો એમાં પણ આ વાત કરી કે ભગવાન કાઢે. આ જ વાત સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢડા મધ્યના 13ના વતનામૃતમાં કહી છે. એ સ્વરૂપને તો તમે પણ દેખો છો, પણ તમારા સમજ્યામાં પરિપૂર્ણ આવતું નથી. પણ જ્યારે એ સ્વરૂપ, એ એટલે પ્રગટનું, ભગવાનનું પ્રગટ સ્વરૂપ. ભગવાનને તો ઘણા બધા જાણે છે કે ભગવાન છે, બરાબર છે. ભગવાન થઈ ગયા એ પણ જાણે છે, એના નામ પણ જાણે છે. પણ ભગવાનનું પ્રગટ સ્વરૂપ જાણવાનું, એને જ્યારે જેમ છે તેમ ઓળખશે તો કામ ક્રોધાદિક સ્વભાવ તે જીત્યામાં પ્રયાસ થશે નહીં, સહેજે જીતાઈ જશે. તો
તો આ વાત મૂળ આવી કે આપણું હૃદય શુદ્ધ કરવાનું છે, અને હૃદય શુદ્ધ કરવાનું સાધન એ ભગવાનનું જ્ઞાન છે. વચનામૃત વરતાલ પ્રકરણનું 11 સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું કે સત્પુરુષમાં દ્રઢ પ્રીતિ એ જ આત્મદર્શનનું સાધન છે, અને ભગવાનનું સાક્ષાત દર્શન થવાનું પણ એ જ સાધન છે. તો આવા તો અનેક વચનો છે. એ વચનના આધારે આપણને સમજાય છે કે જીવનની અંદર જો આપણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય, જીવનને સફળ બનાવવું હોય, તો એને માટે અત્યંત અગત્યની અને પાયાની વાત છે એ ભગવાન છે. અને એ ભગવાનની વાત આવા સંત સમજાવી શકે છે, એ આ સમજવાની જરૂરિયાત છે. આ વાત ઘણા બધા જાણે છે, પણ એવા સંત કોણ? પૃથ્વીની 6 અબજની વસ્તી છે, એની અંદર એવા સંત કોણ? આ એક પ્રશ્ન જેવું થાય છે. તો એવા સંત સ્વામિનારાયણ ભગવાન લઈને આ પૃથ્વી પર પધાર્યા. એવા સંતો ઘણા બધા થઈ ગયા. એની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાન સંતો લઈને પધાર્યા, ગુણાતીત સંતો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. અને એ પરંપરાની અંદર ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, અને વર્તમાન કાળે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. હમણાં પૂજ્ય વિવેક સાગર સ્વામીએ વાત કરી કે આ પુરુષને કઈ રીતે ઓળખવા. મોટામાં મોટું લક્ષણ હોય તો એ કહ્યું કે સબગુણ પૂરણ પરમ વિવેકી, ગુણ કો માન ના આવે. કેટલું સન્માન! આજની સભા તો જુઓ, છાતી ફાટી જાય એવી સભા છે. એને લેશ માત્ર એનો સ્પર્શ નથી. જો એમનું હૃદય તપાસવામાં આવે, મન તપાસવામાં આવે, તો આ કાંઈ દેખાતું નથી. સહજાનંદ સ્વામી સિવાય, શાસ્ત્રીજી મહારાજ સિવાય, યોગીજી મહારાજ સિવાય એના હૃદયની અંદર કોઈ વિચાર નથી. એ આપણને સમજાય એવું નથી, પણ અમુક પ્રસંગોથી સમજાય છે. આજનો દિવસ એ ગુરુ જયંતિનો દિવસ છે. ગુરુના ગુણ ગાવાનો દિવસ, ગુરુના મહિમાને યથાર્થ સમજવાનો દિવસ છે. સ્કંદ પુરાણમાં આવેલ ગુરુ ગીતામાં કહ્યું છે કે ગુરુ બ્રહ્મા છે, એટલે કે ગુરુ સર્જક છે. ગુરુ વિષ્ણુ છે, એટલે કે ગુરુ પોષક છે. ગુરુ મહેશ્વર છે, એટલે કે ગુરુ વિસર્જક છે. ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે, એટલે કે ગુરુમાં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ અખંડ રહ્યા છે. ગુરુ ગીતાના જે શ્લોકના આધારે આજનો આપણો કાર્યક્રમ છે, જે શ્લોકના આધારે આપણે ગુરુ મહિમાને સમજવાના છીએ, તે શ્લોકને સૌ પ્રથમ આપણે અંતરમાં ધારીએ, આત્મસાત કરીએ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ગુરુર બ્રહ્મા. ગુરુ એ બ્રહ્મા છે, સર્જક છે. પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી એવા દિવ્ય